আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মোমেন্ট বাংলা শুরু করছি। আজকের বিশেষ খবর হলো পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে দুর্গাপুরে 70টি মিনি বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশন থেকে। আসানসোল জল সরবরাহের জন্য হেল্পলাইন 24x7 কন্ট্রোল রুম 7479001875 9083254819 এবং 9083254810 নম্বরে কল করুন। যারা পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পছন্দ করছেন না তাদের জন্য এখানে একটি সুসংবাদ দেওয়া হলো। যারা মনে করেন দাম বাড়ানো উচিত, দুর্গাপুরে প্রায় 70 মিনিট মিনি বাস জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই পিএসজে টিভিএস আসানসোল। দুর্গাপুর থেকে রোহিত মোহনকার অনুসারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির কারণে 70টি মিনিবাস দুর্গাপুর মিনিবাস পরিষেবা ব্যাহত। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির জেরে দুর্গাপুর মহকুমায় 70টি মিনিবাসের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশন। ডিজেলের দাম যদি একইভাবে বাড়তে থাকে তবে মালিকরা বাকি 200 মিনিবাসও বন্ধ করে দিতে পারেন। রাজ্যের 5টি জেলায় ডিজেলের দাম শত ছাড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুর্গাপুর মহকুমা এলাকার বিভিন্ন রুটের 270টির মধ্যে প্রায় 70টি মিনিবাস তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে বেকার হয়ে পড়েছে বহু চালক ও কন্ডাক্টর। 270টি মিনিবাসে প্রায় 8.5 শতাধিক কর্মচারী কাজ করেন। বাস তুলতে বাধ্য হন। আগামী 7ই এপ্রিল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক ডাকা হয়েছে, সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিরতির পর আরও খবরের জন্য থাকুন আমাদের সাথে। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. বাস ও মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সম্পর্কিত আইএনটিইউসি এর সঞ্জয় সেনগুপ্তা পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সিনিয়র রিপোর্টার আব্দুল মুনাফ ইলিয়াসি এবং সীতারাম এবং টুইঙ্কেল বার্নওয়ালের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। This news is sponsored by Motion. सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिन पे दिन पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ोतरी जो है कर रही है, आए दिन कीमत में इजाफा होते जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो तेल का, पेट्रोल का, डीजल का जो दिन दिन उसका जो बढ़ाते जा रहा है, इसमें तो हमारा बास मिनी बास इंडस्ट्री ख़त्म होते जा रहा है। पब्लिक भाड़ा देने नहीं जा रहा है। पब्लिक से जब भाड़ा बढ़ा के इसका मेकअप किया जाएगा अभी संभव नहीं हो रहा है। तो आने वाला दिन में देखा जा रहा है जो गाड़ी बास मिनी बास ये बहुत तकलीफ में पड़ रहेगा। कोई ऑल्टरनेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको सब्सिडी देने का लिए कोई रास्ता नहीं है। हर चीज़ का सब्सिडी है, हम लोग का इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। तो इसमें जो देखा जा रहा है आने वाला दिन हमारा गाड़ी का 3 स्टाफ उसको तो लाइफ सेस और इंडस्ट्री वो भी ख़त्म। और जिस ढंग से चल रहा है इसमें तो आने वाला दिन में बहुत तकलीफ है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसको मेकअप किया जाए। आपका नाम? संजय सेनगुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट आसनसोल बस वर्कर्स यूनियन, आईएनटीयूसी आसनसोल। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं।
यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। বাস ও মিনি বাসের চালক, খালাসি ও অন্যান্য শ্রমিকরা দাম বৃদ্ধি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এখানে বাস চালক ও অন্যান্যদের সাক্ষাৎকারটি দেওয়া হলো। सवाल ये है कि दिन पे दिन पेट्रोल, डीजल, गैस पे जो कीमत, गैस पे कीमत में इजाफा हो जा रहा है और जो बढ़ोतरी हो रही है, कमर तोड़ महंगाई कहिए, आसमान छूती महंगाई कहिए, इसके बारे में आप क्या ख्याल है? देखिए सर, ख्याल तो यही है कि एक कम होना चाहिए और हम लोगों को तेल का दाम बढ़ रहा तो पैसेंजर उतना भाड़ा नहीं देने खोज रहे हैं, तो कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी? ये बताइए कि हम लोग कितना कमाते हैं जो 1000 का 1200 का गैस खरीदेंगे? तेल का दाम वही है, सरसों तेल का दाम वही है, ये सब तो महंगाई बढ़ रहा है, कहाँ से हम लोग गरीब आदमी खाएंगे? ये जो गाड़ी चालक जो है, ये पेट्रोल के महंगाई को लेकर के उसमें क्या मुसीबत सामने आ रही है आपको? मुसीबत यही है सर कि पैसेंजर उतना भाड़ा नहीं देने को, जितना हम लोग तेल का दाम बढ़ रहा, अब तेल पैसेंजर उतना भाड़ा दे तो हमारे मालिक को 2 पैसा बचे, हम लोग को भी 2 पैसा मिले। तो आपके हिसाब से क्या है कि कीमत कम होनी चाहिए या कम बढ़नी कम चाहिए? होनी चाहिए सर, कीमत कम होनी चाहिए। आपका नाम? मणिशंकर सिंह। दिन खराब होगा, क्या होगा? जो महंगाई का बढ़ता है, हम लोग गरीब 200 रुपये 100 रुपये कमाते हैं, परिवार को पाल नहीं सक रहे हैं, और क्या बोलेंगे? और क्या? जो देश का बचता क्या है, आने वाला दिन और भी खराब होगा। अब सरसों तेल देख लीजिए क्या हाल है, सब्जी का क्या हाल है, बचता जो है हम लोग दाल, आटा, प्याज, ये सब का क्या हाल चल रहा है देखिए। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से? लेकिन चलो किसी तरह रात दिन खट के 2 पैसा जुगाड़ करते हैं। ठीक है। ये जो दिन को दिन সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেট্রোল, ডিজেল আর গ্যাসে যে দাম বাড়াচ্ছে, এটার মধ্যে আপনার কি বক্তব্য? বলতে এইভাবে যদি তেলের দাম আর গ্যাসের দাম চলে তাহলে গাড়ি চালানো যাবে, গাড়ি তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। দিনকে দিন যদি এরকম স্টাফও পয়সা হচ্ছে না, গাড়ি তেল ভরতে নিজে পয়সা হচ্ছে না, কাস্টমার তো গাড়িতে না যেতাম, তো গাড়ি চলবে কি? গাড়ি তো বন্ধ করে প্যাসেঞ্জার এটা নিয়ে কী বলছে? প্যাসেঞ্জার গাড়ি হচ্ছে, প্যাসেঞ্জাররা তো ভাড়া তো দিচ্ছে না, ভাড়া তো যেটা ভাড়া আছে সেটাই দিচ্ছে, কিন্তু ভাড়া তো বেশি দিচ্ছে না। বলছে তেলের দাম তো তোমার তো ভাড়া এর থেকে আর কী দেবে? প্যাসেঞ্জার ভাড়া চাপলে নামে 10 টাকা ভাড়া দিচ্ছে, আর কি দেবে? এটা যে বাড়ছে এটা কি ঠিক? তাই কি ঠিক বলে কেউ? ঠিক কী কেউ বলবে? কেউ বলবে? আপনি কোন লাইনে চালক? কোন লাইনে গাড়ি চালান? আমি রাজা কি নাম? চন্দ্র পবিত্র বাবু। ওকে, থ্যাংক ইউ। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। ভাড়া বৃদ্ধি না করলে বাস চালানো এসো। যাচ্ছে না। आगे बोले दिन को दिन पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में बढ़
এটা মূল বক্তব্য আপনার কি? না গ্যাসের দাম অতিরিক্ত হয়ে গেছে এবং পেট্রোল ডিজেল মোটর চালানো মানে অসুবিধা করছি। বাস ঘর থেকে লস করে আমরা বাঁচতে পারি। আমার নিজের বাস আমি নিজে ড্রাইভিং করি, অথচ রাত্রেবেলা মাইনে পাই না। এর থেকে আর দুঃখের কথা আর কিছু নেই। তার মধ্যে প্যাসেঞ্জাররা কী রায়? প্যাসেঞ্জার কি প্যাসেঞ্জার বলছে আমরা যা ভাড়া দিই গাড়ি দেবো, আমরা একটু ভাড়া দেবো না। একটা ভাড়া না দিলে গাড়ি চালানো খুবই মুশকিল হবে। এটা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের করছে, এটাকে ঠিক? না না তাই ঠিক হয়। তো সাধারণ মানুষ কারণ সাধারণ আমাদের বাড়িতে বলছি এবারে আমরা ঘুটে কয়লা দিয়ে উনুন জ্বালাবো, গ্যাস কিনতে পারবো। সেটা আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কী উপদেশ দেবেন? কী বলবো আর কেউ তো পেছনে কেউ মানে এ নেই তো বিরোধ করার কেউ তো নেই। কেউ বিরোধ করতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে একদিন সবাই মিলে লড়বো, তার কোনো নেই। একা একটু হয় না, আমার সাপোর্টে কেউ নেই। শুধু আপনি আলোচনা করে যাচ্ছেন, আপনি আলোচনা করেছি, এর কোনো সুরাহা নেই, কোনো সংশোধন নাই, কোনো সংশোধন নেই, কোনো সুরাহা নেই। এটা যদি কোনো সুরাহা হতো তাহলে বলতাম হ্যাঁ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে, আমাদের রাজ্য সরকার ঠিক আছে, কিন্তু রাজ্য সরকার নিজের এটা আছে নিজের বলতে বোঝা আরাম। এই যে महंगाई নিয়ে দিন পর দিন মানুষ বিপদ না আপদ? না না বিপদে সবজির যা দাম আছে বাজারে, সবজিকে চাল আর ডাল তো মানুষের পেট ভরবে না, তার জন্য সবজি দরকার। সবজি কেনার পয়সা মানুষের নেই। লকডাউন তো অনেকের চাকরি চলে গেছে, কম লোক চাকরি করছে, তার মাইনে কম পাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। থ্যাংক ইউ। মানুষ দাম বৃদ্ধি নিয়ে খুবই চিন্তিত। এটি সমাজে ভিন্ন কিছু ঘটতেও পারে। প্রতিদিন পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়ছে, এটা মধ্যে আপনার কী বক্তব্য? একটু জোরে। দাম বাড়া উচিত নয়, যত কম হলে তত ভালো, তত পাবলিক চলবে। তার মানে পয়সা পাবলিকের কাছে পয়সা নেই তো কোথায় পাবে? পাবলিক কি চুরি করবে? এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যা করছে এটাকে ঠিক? না ঠিক নেই, তাহলে এটা কি বলবো? বেঠিক, এটা বেঠিক। লড়তে হবে, তার জন্য লড়া চাই, খুব দরকার লড়া। এই যে বাসে যে প্যাসেঞ্জার চলছে কি বিপদে পড়ছে? বিপদ আছে? पब्लिक क्या देना चाहता है भाड़ा बढ़ाकर? नहीं, कोई नहीं देना चाहता। আমাদের সিল্কের অবস্থা দাদা খুব খারাপ। এই আজকে ডিজেলের দাম 100 টাকা হয়ে গেছে, পেট্রোল 114 টাকা। এবার ভাড়া হয়ে আছে, এবার মালিকরা তার ঘর থেকে দিয়ে চালাবে না। তাও মালিকরা আমাদের অনেক ভালো, যে সুস্থভাবে গাড়িগুলো চলছে। কিসের জন্য? স্টুডেন্টদের পরীক্ষার জন্য নিজের লস করে চলছে। গাড়ির এমন ভাড়া, এখান থেকে চিত্তরঞ্জন 150 টাকা ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে, 200 টাকা আনছে, 500 টাকা তেল দিচ্ছে। মালিকরা কদিন চালায়? তাও মালিকরা হিম্মত থেকে পাবলিকের সুবিধার জন্য মালিকরা চালায়। তাহলে এবার কী করে চালাবে? এরকম করে যদি বেড়ে যায়, এরকম করে যদি এখানে একটা মালিকদের, আমাদের এখানে একটা সংসার, একটা গাড়ি চললে মোটামুটি 50টা লোক খায়, 50টা লোক খায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমন পরিস্থিতি হচ্ছে 8 টিপ গাড়ি চলার পর মালিকদের 1 পয়সা পাচ্ছে না, মালিকরা জিরো, শূন্য। তাহলে মালিকরা কোথা থেকে চালাবে বলে? অনেক ভালো আমাদের মালিকরা, যে মালিকরা সুস্থভাবে গাড়িগুলো চালাচ্ছে। আর এরকম যদি বাড়তে থাকে তাহলে একটা তো পদক্ষেপ নিতেই হবে, বলুন। সম্ভব তো না, সেও তার ঘর থেকে মালিকরা চালাবে না, কতদিন চালাবে? সবাই তো ব্যবসার উপর, একটা পদক্ষেপ নিতে হবে তখন। এবার আর কিছু জনগণ আছে যারা বোঝে, তারা দেয়, কিছু জনগণ দেবো না, অনেক ফেস করতে হবে, গাড়ি দেয় না অনেক। এটাই হচ্ছে বক্তব্য। মানে আশা করবো আপনারা যদি পারেন তাহলে এই আমাদের ডিজেল পেট্রোলের দামের জন্য যদি একটা আন্দোলন করতে পারেন করুন, যাতে কমে। মানে গরিব যারা আছে তারা বেঁচে যাবে। এখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না, যা দাম মানে চলছে, বাড়ছে, যা দাম বাড়ছে, মানুষ খেতে পারছে না। তেল হয়ে গেছে 200 টাকা কিলো, আলু 20 টাকা কিলো, সবজি তো 50-60-এর নিচে নেয়। যারা দিন আনে তারা কি খাবে বলুন? হ্যাঁ, যারা দিন আনে তারা কি খাবে বলুন? তা আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা এই প্রচারের মাধ্যমে কোনো রকম গরিবরা যাতে বাঁচে, তাদের একটা এই প্রচারটা ভালোভাবে করুন। আমার নাম হচ্ছে বিপুল দত্ত, আমি আসানসোলেই থাকি, এই মিনিবাস আসানসোল আমি কাজ করি। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application
economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 993864067 and 8116183079. রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও খুবই নাজুক হয়ে গেছে। जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिम बर्धमान में कानून का जिस तरीके से पुलिस से जुल्म हो रहा है, कानून बोल कर कोई चीज़ ही नहीं है। बिना कसूर का लोगों को केस दिया जाता है। जहाँ जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का शाखा संगठन कमज़ोर पड़ता है, वहाँ पर पुलिस का वर्दी पहन कर के तृणमूल को होकर के काम करने का पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल का पुलिस 99.9% पुलिस तृणमूलीय हो गई है। वर्दी जरूर नज़र आता है, मगर उसका पीछे में आप देखेंगे तो तृणमूल नज़र आएगा। तृणमूल का संगठन करने के लिए मगरबी बंगाल का पुलिस है। कानून बोल करके मगरबी बंगाल में कहीं पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे रामपुर हाट में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से अनीस खान को फेंक दिया गया। आप देख रहे होंगे हमारे जो काउंसलर तपन कंदू को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या किया गया। आप उनकी वाइफ जिस तरीके से कल मौन जुलूस निकाल रही थी, जब सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए हम लोग डिमांड किया था, और जब कल मौन जुलूस निकाल जिस तरीके से उसका ऊपर में पुलिस का जुल्म हुआ, जिस तरीके से लाठी भांजा गया, आज झलदा बंद बनाया गया है। और आप आज हम लोगों को देख रहे हैं। मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 का काउंसलर एशएम मुस्तफ़ा, जिस तरीके से हम लोगों के साथ डंडा भांजा गया। पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए, जमहूरियत डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए मगरबी बंगाल में पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल के पुलिस को जो आदेश ऊपर से मिलता है, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है आंदोलन में या किसी कोई मामला में, तो वहाँ पर पुलिस उसका मदद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए डंडा भांजती है, केस देती है, लोगों को मारती है और पीटती है। निर्दोष लोगों को, यहाँ तक कि औरतों को भी जेंट्स पुलिस पीटता है। ये हम लोग किस बंगाल में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं? ये कानून अगर बोल करके चीज़ नहीं होता, आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लॉ बोल करके कोई चीज़ है जिसको हम लोग भरोसा कर रहे हैं, अदालत बोल करके जिसकी तरफ हम लोग ताक रहे हैं। आज जो उस दिन 14 तारीख का जो घटना हुआ था, जिस तरीके से 31 जन आदमी को केस दिया गया था, बिना वजह डंडा चार्ज किया, किसके आदेश पे किया, सारा लोग जानते हैं। आज उसी कड़ी है जिसको आज हमारे वकील साहब ने बेल लिया, जिस धारा के तहत। ये धारा बता दीजिए। ये आसनसोल नॉर्थ केस 54 2022-14-2 का ये केस किया हुआ है, जिसमें अंडर सेक्शन है 147, 148, 149, 176, 128, 353, 332, 283, 188, 189, 428, 5। मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc, biology classes, zoology and botany. Ed Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, WV. দুঃখজনক খবর। আজ সকালে ট্রেনে ওঠার সময় সন্তোষ কুমার যাদব কাটা পড়ে মৃত্যু। তিনি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ নিতে রানীগঞ্জ যাচ্ছিলেন। চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে কর্মী সন্তোষ যাদব, বয়স 35 বছর, চিত্তরঞ্জন স্টেশনে আজ সকালে 6টায় ভোটের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেন ধরতে গিয়েছিলেন। জাসিডিও আসানসোল লোকাল ট্রেন ধরতে স্টেশনের কাছে পৌঁছাতে সেই ট্রেন চলতে শুরু করে, কিন্তু ভোটের প্রশিক্ষণে যাতে দেরি না হয় সেজন্য দৌড়ে ট্রেন ধরার চেষ্টা করেন তিনি।
ট্রেনের বগির হাতল ধরলেও তার শরীর ট্রেনের নিচে আটকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডান পা ও ডান হাত কেটে ফেলা হয়। তিনিও মাথায় গুরুতর আঘাত পান। চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরির 16 নম্বর দোকানের কর্মচারী সন্তোষ যাদব চিত্তরঞ্জন 5-এর পল্লীর 37 নম্বর রোডে থাকতেন। তার আদি বাড়ি ছিল বিহারের মুঙ্গেরে, যেখানে চিত্তরঞ্জনে একা থাকতেন। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে CLW INTCU NFIR নেতা ইন্দ্রজিৎ সিং বলেছেন যে চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে কর্মীদের একটি অংশকে বারবার নির্বাচনী দায়িত্বের জন্য পাঠানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত অমানবিক। যদিও দীর্ঘক্ষণ রেল লাইনে পড়েছিল রেলকর্মীর লাশ। Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. দোমানি বড়বাজার থেকে ওষুধের বিক্রেতা বাড়ি ফেরার সময় তার বাইক আটকিয়ে বাইকের চাবি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তার ব্যাগের যত টাকা এবং কাগজপত্র নিয়ে চম্পট হয় 2 লোক। বারাবণী থানার অন্তর্গত দোমহানি থেকে গ্রাম দোমহানি যাবার রাস্তা থেকে কাল রাত্রি 8:50 নাগাদ ওষুধ বিক্রেতা তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিলেন। সেই টাইমে বাইক আটকিয়ে দুজন ছেলে প্রথমে চাবি কেড়ে নেয়। তারপরে 80 থেকে 85 হাজার টাকা ব্যাগে রাখা ছিল, তার সঙ্গে কিছু ওষুধের দরকারি কাগজপত্রও ছিল। সবগুলো নিয়ে দোমহানি তেলপাড়ার দিকে ঢুকে যায় দুষ্কৃতীরা। তারপরে থানায় খবর দেওয়া হয়। থানায় যেও রাত্রি 11টায় তল্লাশি করে, কিন্তু কোনো খবর এখনও অবধি পাওয়া যায়নি। কে বা কারা এই ঘটনাটি করল, পুলিশ তদন্ত চালু করেছে। এই ভদ্রলোকের নাম উজ্জ্বল মুখার্জি। এনার দোমানি বাজার ওষুধের দোকান আছে। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. আসানসোল জল সরবরাহের জন্য হেল্পলাইন 24/7 কন্ট্রোল রুম 7479001875 9083254819 এবং 9083254810 নম্বরে কল করুন। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ নাগরিক যাতে প্রচণ্ড গরমে জলের সরবরাহে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বড় স্তরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং MED এর আধিকারিকদের একটি যৌথ দল গঠন করা হয়েছে। এর সাথে কর্পোরেশন সদর দপ্তরের একটি 24/7 কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এই জন্য 3টি হেল্পলাইন নম্বর জারি করা হয়েছে। জল সরবরাহে কোনো সমস্যা হলে নাগরিকরা এই 3টি নম্বরে কল করতে পারেন। 7479001875, 9083254819 এবং 9083254810। যেখানে জলের সমস্যা আছে সেখানে ট্যাঙ্কার দিয়ে জল পাঠানো হবে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিতিন সিংহানিয়ার এবং মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানিয়েছেন যে গ্রীষ্মে জল সরবরাহে কোনো সমস্যা না হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনগণ যাতে পর্যাপ্ত জল পায় তার পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। বারাবণী ব্লকে আজ প্রচারে বেরিয়ে আবার কিছু হোর্ডিং পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে দেখা গেছে। বারাবণী ব্লক আজ বিজেপি প্রচারে বেরিয়ে বারাবণীতে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পোস্টার ব্যানার কিছু হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই নিয়ে আজ অগ্নিমিত্রা পাল, যিনি আসানসোল লোকসভা প্রার্থীর বারাবণী থানা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিন্দম মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনাগুলো তুলে ধরেন। অরিন্দমবাবু আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনার পুনরায় হোর্ডিং ব্যানার লাগানো আমরা দেখছি, যাতে কিছু না হয় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। আজকে আমি এখানে এসেছি, আমরা বারাবণী পুলিশ স্টেশনে ওসির কাছে কমপ্লেন দিতে এলাম। বিকজ আজকে আমার এখানে প্রচার রাস্তায় আস্তে আস্তে প্রায় 12টা হোর্ডিং দেখলাম আমার ছিঁড়ে দিয়েছে। হোর্ডিং মানে মিডিয়াম সাইজের হোর্ডিং, মাঝখান থেকে একটা স্পেসিফিকভাবে
মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, পুরো মাঝখানের পোর্শনটা নেই, ওপরের পোর্শন আছে, নিচের আছে, মাঝখানটা পুরো কেটে দিয়েছে। তো এটা ওনাকে জানিয়েছি যে আজকে আবার আমরা লাগাবো। টিএমসি ভাবছে যে আমাদের হোর্ডিং ফেলে দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তারা জিতে যাবে, কিন্তু তারা খুব ভুল ভাবছে। এখানে যারা তৃণমূলের নেতৃত্ব আছেন এবং যারা গুন্ডারা আছেন, যারা তৃণমূল দলের সাথে যুক্ত, তাদেরকে বলবো যে দেখুন, হোর্ডিং একটা সার্টেন লেভেল অবধি পাবলিসিটি দেয়, কিন্তু মানুষের মনে আসানসোলের মেয়ে আছে, মানুষের মনে, আসানসোলের মানুষের মনে, বারাবণীর মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীজি আছে, সেটা তারা মুছে দিতে পারবেন না। 12 তারিখে তারা গিয়ে ইভিএম বক্সে তারা পদ্মফুলকেই ভোট দেবে, আমরা জিতছি। দিদি আজকে র্যালি বার করেছিলেন, মানুষের কিরকম সাড়া দেখলেন? আমি তো দেখলাম ভীষণ ভালো সাড়া, ঘরের ভেতর থেকে সবাই হাত নাড়ছে। ভীষণ ভালো সাড়া। আজকে যাকেই হাত জোর করে নমস্কার করছি বা হাত নাড়ছি, একটা চোখ কথা বলে, তো মানুষের চোখ বলছে আছি, ভয় পেও না, আছি, পাশে আছি, চিন্তা করো না। এইরকম একটা মানে কি বলবো, বন্দুক দেখিয়ে না মানুষকে হয়তো কিছু কাজ করানো যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যায় যদি মানুষকে ভালোবাসে। আজকে ভালোবাসার জন্য, ভরসার জন্য এই সমস্ত এই কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ তারা আজকে একদম গাড়ি থামিয়ে মিষ্টি দিচ্ছে। ভাবতে পারেন, বাড়ির বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটাকে থামিয়ে বলছে একটু মিষ্টি খাও। এই যে ভালোবাসা, এটা না বন্দুক ঠেকিয়ে হয় না, পাওয়া যায়। এখানকার নেতৃত্বকে বলবো, বন্দুক ঠেকিয়ে অনেক কিছুই করতে পারেন, মানুষের ভালোবাসাটা। SMS of the moment. The past is a place of reference, not a place of residency. The past is a place of learning, not place of living. অতীত হলো রেফারেন্সের জায়গা, থাকার জায়গা নয়। Thank you for watching our video. If like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.